When I hop up in the rave, it's a high-speed chase. I won't quit no way. I won't quit no way. It's alright. It's alright. No matter what they say. No matter what they say. I won't quit no way. 나에게 있으면 이런 느낌일 것 같아요. No way. I can taste it, and it's a bonus. I swear, gonna make it. I'm gonna make it. I'm getting hot as stone. You gotta be so cold to make it in this world. Yeah, 제가 먹던 거랑 차원이 다른데요? 여행을 준비하다 보면 각자의 취향이 드러나기 마련이죠. 자연 체험을 선호하는 사람, 미술관 투어를 하는 사람, 저는 해변을 찾는 쪽이었는데요. 이번엔 좀 다른 테마로 발리를 만나보려 합니다. 바로 미식기행. 발리에서 무엇을 먹을지 고민되신다고요? 그럼 저만 따라오세요. 발리 중부에 위치한 도시 우붓. 울창한 밀림 사이 고즈넉히 자리한 이 마을은 관광객이 끊이지 않는 곳입니다. 발리의 역사와 문화를 만날 수 있기 때문인데요. 화가, 조각가 등 다양한 예술가들이 살고 있어 예술인 마을로 불리기도 합니다. 저희는 지금 우붓에 있는 예술시장 거리를 가고 있어요. 저희 총 2군데가 있는데 저희는 큰 거리를 먼저 가볼 거예요. 발리의 전통 천과 의류, 그림 같은 다양한 공예품을 판매하고 있어 거리 곳곳이 마치 작은 박물관 같습니다. 한국 전통 무늬처럼 발리 전통 무늬가 있는 옷들이 있는 것 같아요. 그래서 그 옷들 중에 저랑 잘 어울릴 만한 색깔 찾아서 하나 입고 다니려고요. 전통 나렴 기법으로 천을 염색한 옷감을 바틱이라고 하는데요. 이런 무늬들이 되게 많은 것 같아요. 세계적으로 인정받는 인도네시아의 특산품 중 하나입니다. 사롱 이게 진짜 유용해요. 바닥에다가 깔면 바닷가에서 이제 돗자리로도 사용을 할 수도 있고, 그리고 이제 어깨에 이렇게 두르면은 숄처럼 이렇게 따뜻하게 두를 수도 있고, 그리고 뭐 허리에 이렇게 해가지고 두르면은 치마처럼 두를 수도 있어서 엄청 활용도가 높아요. How much is this one? 80. 8만 루피 하면은 한국 돈으로 0을 하나 빼시면 돼요. 8만 루피 하면은 8,000원. 8,000원에. This one please. Terima kasih. Have a nice day. 아, 예뻐요, 엄청. 어때요? 괜찮은가요? 밤바다를 닮은 사롱이 마음에 쏙 들더라고요. 눈길을 사로잡는 다양한 작품들 덕분에 걷기만 해도 즐거워지는 곳 우붓. 저도 시간 가는 줄 모르고 둘러보며 다녔는데요. 나무에다가 발리에 유명한 건 다 그려놨어요. 좋아하는 서핑도 있고, 그리고 사원. 뭐 어디 갈 필요 없이 그냥 여기서 웬만한 데는 다 구경할 수 있는데요. 여기서 고르면 돼요. 어디 가고 싶은지. 오, 코코넛 같은 것도 있어요. 코코넛 안쪽이 이렇게 생겼구나.
What is inside? Shell. Shell. Yeah. Shell. Other one with chopstick. Is it a With coconut? chopstick. Yeah, coconut. Like that. Oh, yeah. Oh, this one for the chopstick. Yeah. 아, 이렇게요? 몰랐어요. 이렇게 하는 건 줄. I thought I just like bring like this, No. like. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. The celebration of good luck. Ah, celebration. seed and good luck Yeah, for all. celebration. Happy. Happy. 거리를 걷다 뭔가를 발견했는데요. 바닥에 적힌 문구들입니다. What happened on the 2012? Yeah, open like that, and then anybody with a read. Oh, really? For some celebrate? Yeah. Celebrate for this street? Yes. Oh, really? Life is a magic to be like, not a problem to be solved. 사는 게 마법이래요. 사는 거 자체만으로도 마법이래요. 풀어야 할 문제가 아니라. 되게 마음에 드는 글귀네요. 낭만적이죠? 살짝 소름 돋아요. 내가 풀어야 될 것들이 많다고 생각했는데 사는 것만으로도 이미 마법 같은 일이라는 거를 잠시 잊고 있었어요. 여행은 익숙한 것을 낯설게 보게 만듭니다. 무심코 지났을 거리의 바닥에서도 깨달음을 얻을 수 있죠. 마법 같은 오늘 하루를 완성하기 위해 조금 특별한 곳을 찾았습니다. I came here for the cooking class. Oh yeah. Yeah, the 4 o'clock. Yes. Yes, please. 재료 손질부터 요리까지 발리의 전통 요리를 제대로 배워보고 싶어 요리 수업을 신청했는데요. 생각보다 수강생이 많더라고요. Sue, Catherine, Monica, Jay, Emily. Yeah, Balinese and little bit Indonesian food like nasi goreng. Yeah. 이곳에서 나고 자란 신선한 농산물이 가득 준비되어 있었는데요. 풍미를 끌어올릴 향신료부터 매콤한 맛을 더해줄 식재료까지 없는 게 없어 보이더라고요. Excuse me, maybe at home, yeah, instead of chicken, you can use any kind of seafood. 가장 먼저 배울 요리는 발리식 닭고기 샐러드입니다. 절구가 있어요. 그 발리식 절구가 있네요. 소금과 통후추, 강황을 잘게 빻아야 하는데요. 처음 해보는 절구질이 마냥 즐겁기만 합니다. 잘게 으깨진 향신료와 올리브 오일을 닭고기에 넣고 골고루 버무려줍니다. 양념이 적당히 스며들면 준비된 숯불에 고기를 굽습니다. Strong or medium. 맛있을 것 같아요. 숯불에 구운 닭고기 샐러드인데 이거만 먹어도 맛있을 것 같아요. 닭고기를 굽는 동안 다른 요리가 시작됐는데요. Chicken slice, yeah, and then green apple. Yes. 닭고기 카레를 만들 건데요. 서툴지만 모두 열심입니다. This way, place the chicken fillet in the bowl, yeah. Mix well with the garlic, yeah. Garlic, onion, ginger, yeah, chili, shallot, lemongrass, salt, yeah, and the black pepper. Okay, you cook with coconut oil. This one, yeah. Saute, yeah. 잘게 자른 닭고기를 다양한 향신료로 간을 한 후 코코넛 오일에 볶습니다. And then basil, yeah, basil.
향을 배가시키기 위해 바지를 찢어 넣습니다. 사과와 카레가 만나면 어떤 맛을 낼까요? 정말 궁금해지더라고요. Coconut milk, yeah. Yogurt, yeah. Yeah, this is the sweet. Sweet. Sweet and a bit sour. Oh, a little bit sour and sweet. Yeah. Oh, cool. Not too spicy. 모든 재료가 익을 때까지 푹 끓여줍니다. 이제 구워둔 닭고기를 요리할 차례. Now this is called sambal mata, yeah. Grilled chicken, yeah. And then you shred it, and then you mix together. 저도 이곳에 와서 알게 됐는데요. 각종 향신료와 고추가 들어간 매콤한 쌈발 소스를 발리 사람들이 정말 즐겨 먹더라고요. 밥상에 빠지지 않고 오르는 우리네 김치처럼 말이죠. Taco, Yeah, now in Bali, the couple- Balinese taco. Sancho bao. Cook with the pepper. El coreano. 쌈 맛보세요. Apolo. Tapulo. Sam. 쌈. 다채로운 향을 내는 향신료가 닭고기와 한데 어우러져 매콤하면서도 상큼한 맛을 내더라고요. 발리식 닭고기 샐러드를 맛보는 사이 뭉근하게 끓인 닭고기 카레도 완성됐습니다. 무슨 음식이든 간 만들었을 때가 가장 맛있잖아요. 선생님께서 기회를 주셔서 저는 가장 궁금했던 사과를 먹어봤습니다. Is that an apple? Yes. Tastes like a potato. Tastes like potato. Yeah. 식감이 감자처럼 으스러져요. Nasi goreng. 이제 제가 기다리던 나시고랭 순서입니다. Then mix, yeah. Scramble, yeah. 마늘과 고기, 달걀을 넣고 볶다가 당근, 양배추 등 각종 채소와 식은 밥을 넣고 센 불에 빠르게 익혀주는데요. 팜슈가와 간장으로 만든 인도네시아식 단 간장 케찹 마니스를 넣어 색과 맛을 냅니다. 나시고랭은 2017년 CNN이 발표한 세계 최고의 음식 50가지에서 2위를 차지할 정도로 인정을 받은 음식이기도 합니다. 근데 이거는 딱 적당하게 감칠맛 나게 맛있어서 되게 좋아요. We've just said we're going to do a dinner party in England, in London, and we're going to cook every Oh, nasi goreng, yeah. everyone. Yeah. We're going to do a dinner party and cook every course. Do you forget yang call kape? We can cook it ourselves. So Yeah, and cook it to our families. yeah. Yeah. 음식에는 그 나라의 문화가 담겨 있다고 하죠. 직접 재료를 손질하고 요리하며 발리에 대해 더 깊이 배울 수 있었습니다. 오늘은 귀한 음식을 맛보기 위해 조금 일찍 길을 나섰습니다. 발리에 오면 꼭 맛봐야 하는 전통 음식이죠. 새벽부터 돼지 구이 하신다고 하셔서 보러 왔어요. 엄청 큰데요. 바비굴링입니다. 바비는 돼지, 굴링은 굴린다는 뜻인데요. 지글지글하네요. 돼지 기름에 불이 더 타오르는 것 같아요. 이름 그대로 숯불 위에서 통돼지를 굴려가며 천천히 익혀줍니다. Digini terus, kalau diam dia kulitnya bisa gosong. Memang harus terus gini. Mungkin dia
diganti waktu makan, diganti teman yang lain gitu, waktu mau ke belakang baru ganti gitu. Kalau didiamin bisa gini ya, gosong. Soalnya apinya kan terus gini. 고기를 골고루 익히기 위해선 한시도 눈을 뗄 수 없다는데요. 뜨거운 열기와 연기를 견디며 기름이 쭉 빠질 때까지 4시간 정도 굽는다고 합니다. Bagus. Ya, siapa nama? Nama saya Su. Kade. Ini oret. Jangan kena oret, Pak. You can try first a little. Yeah. Still hot, good. Still hot. You can, yeah. Grill. Balinese sausage. Yeah, Balinese sausage. Slice hot. This one fried onion. 뜨거워. Yeah, this is. You see, 뜨거워. Yeah. Sedikit. You can try. Sedikit. Ya. Good. Ya. Tuh. Enak. Ya, enak sekali. 매콤한 소시지예요. Sosis nih, coba. Hot ya, hot. Melang. 진짜 뜨거워요? Sesuatu yang lenteng. Ini hati dicincang. Lalu dikasih Balinese bumbu sambal. Bumbu not sambal, bumbu. Ini bumbunya ini. Ya, 돼지고기가 익는 사이 카덱 씨가 순대 만드는 걸 알려주신답니다. 생강, 고추, 고구마, 그리고 각종 내장이 들어간 매콤한 발리식 순대입니다. 생강이랑 고추랑 이런저런 향신료들이 들어가는 것 같은데 역시 발리가 매콤한 걸 좋아하네요. 드디어 바비굴링이 완성됐습니다. Hati-hati teman. 구운 돼지를 조심스레 작업대로 옮기고 중간 손질을 합니다. 탄 거 더 긁어내시는구나. 그름을 닦아내고 검게 탄 부분을 긁어내 돼지 껍질 표면을 깨끗하게 만듭니다. 우리나라의 족발과 비슷해 보이는데요. 1차 작업을 마친 바비굴링을 주방으로 옮기고 본격적으로 해체 작업을 시작합니다. 가장 먼저 껍질을 고기와 분리하는데요. 껍질이 얼마나 잘 익었는지 바삭거리는 소리가 계속 나더라고요. 와우. 제가 먹던 거랑 차원이 다른데요? 훨씬 더 촉촉하고 바삭하고 안 딱딱해요. 제가 먹었던 것 중에서는 딱딱한 것도 있었거든요. 이거는 바삭하다는 말이 딱 어울려요. 인도네시아는 10명 중 8명이 무슬림이지만 발리 주민 대부분은 힌두교를 믿습니다. 덕분에 발리는 돼지고기를 활용한 음식 문화가 발달할 수 있었죠. 바비굴링은 보통 잔치나 축제, 종교 행사와 같은 중요한 날에 먹는 요리인데요. 워낙 만드는 시간이 오래 걸리다 보니 가정에서 만들기보단 음식점에서 구입하는 이들이 늘고 있답니다. What about the skin? Is crispy? Chưa được crunch nào, chưa được crunch. sedap. Sangat sedap. Sangat sedap. It's good, very good. Sedap. Sedap. Good, very crispy. 바비굴링은 돼지 뱃속에 향신료를 채워 맛을 내는데요. 요리법은 같아도 만드는 곳마다 맛이 조금씩 다르다고 합니다. 쌈발 소스에 들어가는 재료 때문인데요. 고추, 마늘, 양파, 코코넛 기름 등 어떤 향신료를 넣느냐에 따라 맛과 향이 달라진답니다. 껍데기가 엄청 바삭바삭해요. 이 기름층도 풍미가 엄청 좋아가지고 겉은 바삭하고 속은 풍미가 엄청나게 좋은 겉바속촉의 진수인데요. 발리 요리의 정수를 맛볼 수 있었던 즐거운 시간이었습니다.
두둑하게 배도 채웠으니 이제 서핑하러 떠나볼까요? 페레레낭 해변을 찾아 발리에서 만난 소중한 지인과 시간을 보내고요. 아름다운 해상사원 타나노스로 향합니다. 발리에 도착했을 때부터 얼마나 만나고 싶었는지 모릅니다. Yeah, long time see ya. 이놈아! Hey, my student, you looking very good, yeah? 저한테 서핑 코칭해 주시고 같이 서핑 친구기도 한 멘다 선생님이세요. Thank you, yeah, yeah. 네, 그리고 제가 너무너무 사랑하는 성희 언니예요. 안녕하십니까? 싫어? 9년 전 제게 발리와 서핑의 모든 걸 알려주신 분들이죠. 여기는 조류가 세요. 여기는 페레레나 이 지역은 항상 파도가 조금만 커도 조류가 세가지고 저 같은 사람들, 근육이 없는 사람들은 그냥 떠내려갑니다. 동동. 검은 모래가 인상적인 페레레낭 해변은 인근의 화산 폭발로 분출된 용암이 차가운 바닷물을 만나 빠르게 식으면서 만들어진 해변이랍니다. 페레레낭의 파도는 크기가 크고 빠른 것으로 유명한데요. 또한 일관되고 깨끗한 파도를 만날 수 있어 실력 있는 서퍼들이 많이 찾는 곳입니다. 팬데믹으로 만나지 못하는 동안 제게도 많은 변화가 있었죠. 파도를 좋아하는 소녀가 보자. 국가대표 선수가 됐죠. 국가대표 실력이 되었나 보자. 아, 조금 더 컸다, 조금 더. 가자. 늦겠다. 파도님 사라지신다. 아, 오케이. 선생님과 함께 바다에 다시 오니 어린 시절로 되돌아간 기분이 들더라고요. 여기가 바로 제가 너무너무 사랑하는 짱구 페레레낭 해변입니다. 이곳은 바닥이 검은 모래로 이루어져 있어서 이렇게 살짝 어둡게 보이는데요. 그래도 파도는 엄청 예쁘고 길게 이어져서 중상급자분들이 서핑하기에 매우 좋아요. 페레레낭은 파도를 탔을 때 오른쪽으로 부서지는 라이트 브레이크 파도가 많습니다. 바닥이 모래와 돌, 산호초로 이루어져 있어 다치지 않도록 조심해야 하는데요. 선생님과 이 해변에서도 훈련을 자주 했었죠. 하지만 오늘만큼은 훈련의 부담을 내려놓고 신나게 자유서핑을 즐겨보려 합니다. 한 번쯤 선생님과 마음 편히 놀면서 서핑을 해보고 싶었거든요. 중학생 때부터 선생님이랑 훈련하고 이랬는데 It's fun, yeah. 너무 Good to see her, getting better. Yeah, I'm getting better because of you. Thank you. You grow. 수없이 울고 웃었던 유년 시절의 추억이 가득한 이곳에서 따뜻한 추억 하나를 더 얹습니다. 서핑을 마치고 해변 인근의 식당을 찾았습니다. 못다한 이야기를 나누다 보니 배가 많이 고프더라고요. 저는 야채 사태. 버섯이랑 이런저런 야채들이 들어가 있어요. 버섯 좋아해가지고.
진짜 맛있다. Take one. 귀여워. Delicious, isn't? 이거 잘했다. 땀한다. 어린 로메인 쌈에 레몬 드레싱으로 가늘한 후무스를 올린 샐러드도 모두의 입맛을 사로잡았답니다. 여기 와가지고 셰프 진짜 많이 먹었어. 셰프 맛있더라고. 잘했어. 엄청 부드럽게 했다. Good choice. 잘했어. 잘 왔다. I love you so much. Serangan. 마음의 온기를 가득 채우고 저는 다시 여행길에 오릅니다. 발리 남서부 끝자락 6대 사원에 꼽히는 중요한 사원이 있습니다. 바다 위의 땅이라는 뜻을 가진 타나롯 사원입니다. 저희 해상 사원인 타나롯 가고 있어요. 바다 위에 사원이 있다고 했는데 저긴가 봐요. 만조 때는 섬이 되었다가 썰물이 되면 이렇게 육지와 연결이 돼 그런 이름이 붙었다는데요. 이곳이 원래 물이 가득 차서 사원으로 들어갈 수가 없거든요. 근데 이렇게 물이 빠졌을 때는 길이 이렇게 생겨서 사원으로 들어가서 기도를 할 수 있다고 해요. 저희가 딱 왔는데 때마침 간조네요. 안에 들어가 볼 수 있을 것 같아요. 16세기 자바에서 온 고승 당향 니라르타가 건립한 것으로 전해지는 신비의 사원. 여기서 당향은 스승을 의미한다고 합니다. 발리 사람들은 바다의 신이 살고 있다고 믿는 신성한 장소죠. 이곳에서 성스러운 물이 나온다고 해요. 그래서 그 성스러운 물에 쌀알이나 이런 것들을 적셔서 기도하는 마음으로 이렇게 이마 위에 붙인다고 하는 것 같은데 한번 가서 볼게요. 밀물때는 섬이 되는 이곳에 소금기 없는 물이 나온다고 하니 신기했는데요. 그 물을 성수로 여겨 정화의식에 사용한다고 합니다. 이마에는 비자라고 부르는 물에 불린 쌀알을 붙여주는데요. 신에 대한 감사를 의미한답니다. 종교는 다를지라도 무언가를 간절히 염원하는 마음은 매한가지겠죠. 그 간절한 마음이 모여 이곳을 더 특별하게 만드는 건 아닐까 생각해 봅니다. 저는 사실 무교인데요. 이렇게 발리에서 기도하는 분들 그리고 사원에 다니면서 조금은 어떤 마음으로 기도를 하시는지 알 것 같아요. Did you tell me what did you pray for? What did We pray for good relationship. Good relationship with each other. Long-lasting relationship, yes. 용암이 굳어져 만들어낸 독특한 지형도 사원의 볼거리 중 하나인데요. 인생 사진이 빠지면 섭섭하겠죠? 사원을 좀 더 둘러보고 싶어 계단을 따라 올라가 봤는데요. 사원 내부를 둘러보진 못했지만 발리 사람들에게 있어 사원이 가지는 의미를 조금은 알 것 같습니다. 발리에서의 마지막 여정만 남겨두고 있는데요. 뜨거운 발리를 만나러 바투르산으로 향합니다.
발리의 해변만큼 명성이 자자한 관광지가 있습니다. 발리 북부에 위치한 아름다운 산과 호수죠. 이런 데에서 커피 한잔 해야죠. 너무 예쁜데요? 빼어난 경관을 자랑하는 바투르산과 호수를 한눈에 담을 수 있는 카페를 찾았는데요. 옥상에 올라서니 입소문대로 바투르산과 호수가 파노라마처럼 펼쳐집니다. 호수랑 산이 한눈에 다 보이네요. 여기가 자리네요. 와. 해발 1717m 높이의 바투르산은 발리에서 세 번째로 높은 산입니다. 1800년대에 첫 분화를 시작한 이후 크고 작은 분화가 이어지고 있죠. 바투르산 오른쪽 경사면에 위치한 칼데라호, 바투르 호수는 약 29,000년 전 생성된 것으로 전해집니다. 이 카페에 온 진짜 이유는 바투르산에 오르기 전 산을 한번 보고 싶어서였는데요. 너무너무 상큼해요. 딱 오늘 날씨 같아요. 여기라서 비 많이 오고 구름도 되게 많이 껴서 걱정 많이 했는데 날씨 요정. 격하게 환영해주네요. 바투르산과 호수를 내려다보며 내일 있을 산행이 안전하게 성공할 수 있길 기원했습니다. 새벽 3시. 칠흑같이 어두운 거리를 달려 바투르산으로 향합니다. Good morning, selamat pagi. Agus will be your guide today. Gus. Agus. Agus. Yeah, alright. Nama saya Su. 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 Nice to meet you. 이곳은 활화산지대이기 때문에 입산 허가가 필요합니다. 또한 인증된 산악 가이드와 반드시 동행해야 하죠. 바닥이 화산 제로 돼 있어서 올라갈 때 조금 조심해서 올라가야 될 것 같아요. 와, 계속 미끄러지네요. 오. 의지할 수 있는 것은 헤드랜턴과 두 다리뿐. 와. 처음에는 코가 시릴 정도로 춥던데 지금은 땀이 잔뜩 나요. 30분가량 이어지던 평탄한 길이 가파른 경사지로 바뀝니다. 이 정도면 거의 암벽등반인데요. 고지를 앞에 두고 고비가 찾아옵니다. 한 발자국도 떼기 힘든 상태. 잠시 숨을 고릅니다. 와, 저기 봐요. 와, 야, 진짜 너무 아름답지 않아요? 해가 오고 있나 봐요. 태양의 뜨거운 응원을 받으며 다시 걸음을 옮깁니다. 100 meters. 100m 남았어요. 드디어 1시간 만에 정상에 도착했습니다. 야, 여기.
너무 잘 왔어요. 올라오길 정말 잘했어요. 하늘을 주홍빛으로 물들이며 마침내 태양이 모습을 드러냅니다. 함께 힘든 등산길을 오른 사람들은 어느새 친구가 되어 있습니다. 저 친구가 생일이어서. 진짜요? Congratulations! Happy birthday! This is your present for you today. Wow, how beautiful today. Ini bagus banget sih, jujur. Ini bagus banget sunrise-nya. Ini pertama kali saya lihat sunrise sebagus ini. Cerah dan warnanya benar-benar oranye. 따뜻해. 태양의 찬란한 광휘를 감상하고 나니 갑자기 추위와 허기가 몰려듭니다. 와, 땀 식으면서 더 추워가지고 힘들었는데 따뜻한 커피 마시니까 너무 맛있네요. 녹아요. 참 신기해요. 자연이 가지고 있는 힘이라는 게 위로를 해주기도 하고 때론 힘을 주기도 하고 되게 따뜻하게 안아주는 것 같지 않아요? 별다른 감흥 없이 맞이했던 하루의 시작이 이렇게나 찬란한 것이었다는 걸 새삼스럽게 깨닫습니다. 하산을 준비하던 사람들이 일제히 어디론가 향하는데요. 무엇인가 봤더니 연기가 피어오르고 있더라고요. 봐봐요, 봐봐요. 암벽 사이 벌어진 틈에서 화산가스가 새어나오고 있었는데요. 가까이 다가가니 후끈한 기운이 느껴집니다. 이 향을 이렇게 해가지고 불면 연기가 더 나요. 그냥 불면 이만큼까지 안 나요. 근데 when we put the fire close them, the smoke they will out more because the fire and the gas in the volcano they was connecting. 제가 활화산 위에 서 있다는 게 피부로 와닿더라고요. 발리 각지에는 많은 토착신들이 있습니다. 바다의 신과 함께 산신이 대표적이죠. 바투르산 역시 성스러운 산으로 발리 사람들의 숭배를 받고 있습니다. 올라올 땐 어두워서 잘 몰랐는데 자연이 미소낸 모든 걸 다 볼 수 있는 곳이네요. 저 높은 아궁산도 보이고 멀리 저 반짝이는 바다도 보이고 호수도 보이고 두근거리는 이 느낌 느껴지세요? 산과 들, 강과 바다, 모든 자연에 신이 깃들어 있다고 믿으며 감사해야 하는 발리 사람들의 마음이 제게도 전해지는 듯합니다. 바투르산을 감싸고 있는 반달 모양의 바투르 호수 근처엔 유황 온천이 많습니다. 그중 한 곳을 찾아가는 길입니다. 이쪽에 호수 바로 옆에서 온천할 수 있는 곳이 있대요. 연중 무더운 날씨가 계속되는 발리에서 무슨 온천이냐 싶으시겠지만
이곳은 지대가 높아 공기가 서늘해 온천욕을 즐기기에 안성맞춤이더라고요. 그리고 산행의 피로를 푸는 데에는 이만한 게 없죠. 너무 좋아요. 천국이 따로 없네요. 이렇게 낮춰서 보니까 호수랑 온천이랑 같이 보여요. 하나같이. 바투르 호수에서 수영을 하고 있는 것 같은 기분이 들었는데요. 따스한 온천수에 몸을 맡긴 채 아름다운 호수의 절경을 눈에 담는 호서를 누려봅니다. 이곳의 매력에 푹 빠진 건 저만이 아닌 것 같더라고요. Is there a hot spring in your country too? No, not that I know of. Not in England, not that we know of, no. Yeah, I didn't heard anything about it in England. This is crazy that this is here, but obviously the volcano makes it warm, so it's really nice. 온천은 화산이 발리 사람들에게 주는 작은 선물이 아닐까요? 피로도 풀었으니 이제 배를 채우러 떠나야겠습니다. 바투르 호수에서만 맛볼 수 있는 보양식이 있다는데요. 어떤 음식일까요? 바투르 화산에 오면 꼭 해야 할 것 세 가지가 있죠. 바투르 화산에 올라가서 일출 보기, 그리고 따뜻한 온천하기. 또 한 가지가 이 호수에서 잡히는 그리고 양식되는 틸라피아를 맛보는 것입니다. 이게 틸라피아인가 봐요. 신기하게도 칼데라 호수에서 물고기를 양식하고 계시더라고요. 와, 바투르 화산이 한눈에 다 보이는데요? 틸라피아는 담수에서 해수까지 모든 환경에 잘 적응해 살아가는 어종인데요. 맛이 좋아 전 세계적으로 양식을 한다고 합니다. 꾸닛. 생선 굽는 냄새가 어찌나 좋은지 군침이 돌더라고요. 틸라피아는 구워서도 먹지만 이렇게 탕으로도 끓여 먹는다는데요. 우리네 매운탕처럼 쌈발 소스를 넣을 것 같았는데 강황과 생강을 넣어 생선의 잡내를 잡고 맛을 낸다고 합니다. 강황을 넣은 생선탕이라니 그 맛이 상상이 잘 되지 않았는데요. 먼저 생선탕부터 맛을 봐야겠습니다. 와, 이 맛이다. 살코기도 한번 먹어볼게요. 와, 부스러져요. 생강이 들어있어서인지 몸을 뜨끈하게 데워주더라고요. 국물만 맛있는 줄 알았는데 살코기도 엄청 부드럽고 맛있어요. 갓 잡아 구워낸 생선의 신선함과 탱글한 식감이 입안 가득 퍼졌습니다. 맛있다. 맛있게 먹고 간절히 기도하고 대자연을 사랑할 수 있었던 발리에서의 여정을 마무리합니다.